नमस्कार मु ताप्ती आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर पॉडकास्ट आत्म अन्वेषण आउ एक आध्यात्मिक अध्याय ओडिशा हेउची देवभूमि जोठार प्रकृति माटी कणिकार रही आध्यात्मिकता एवं भक्तिर निदर्शन आम आसी पहुंचीचु एमती एक प्रसिद्ध स्थान एक एमती शैवपीठ जहाँ केवल ए अंचल नुह ओडिशा नुहे समग्र भारत वर्ष प्रसिद्ध जमती कि आपण मैंने शुणी पारे ए घंटनादर स्वर तो ए घंटनादर स्वर निश्चित भाव आपण मन को आणुव से निश्चित भाव एक एमती आध्यात्मिक परिवेश मुझे पहुंची जो आपण भी आसले अत्यंत आनंदित होइजिबे। ये स्थान होउची पुरी जिल्लार हरिदासपुर बाबा सोमनाथंकर मंदिर प्रांगण। दर्शक बंधु मुझे आज आसी पहुंची बाबा स्वयंभू श्री श्री पश्चिमाशंभु सोमनाथ देवଙ୍କ मंदिर रे। एही मंदिरटी 400 वर्ष पुरातन एक शैवपीठ प्राय दीर्घ 400 वर्ष पुरातन एही मंदिर विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी तार मंदिर उत्थान मंदिर आविर्भाव बाबांकर एठारे आविर्भाव ये सबूर प्रश्न को नहीं आज आसी पहुंची आई सबूर समाधान ये सब उत्तर आमको देते मंदिर मुख्य सेवायत महाशय। तो निश्चित भाव में आज अध्यायटी एक रोमांचकर अध्याय होगा प्राय 1636 मसीह आरंभ होता पंचदोल मेलन परंपरा एवं एठारे बाण प्रस्तुति एवं मेलन साजसज्जा एठारे बाण प्रभु को बाण समर्पण रहस्य जोटा अच्छी पक्षे कौन महात्म्य अच्छी ये सब को आम आज निश्चित खोज बाहर करवा आसतु बाबा सोमनाथ विषय किसी जान आसतु स्वागत करवा मंदिर मुख्य सेवक लक्ष्मीधर महापात्र को। भाई नमस्कार आपन को बहुत बहुत स्वागत मोर यूट्यूब चैनल को। भाईना प्रथम पचारि प्रभु सोमनाथ को पश्चिम शंभु सोमनाथ जय श्री शंभु पश्चिमा शंभु सोमनाथ पश्चिमा शंभु सोमनाथ कहवा गोटे तात्पर्य रही कथा मुझे कहूँ पश्चिमा शंभु हाँपाई से जो ठाकुर आम आविर्भूत स्वयंभू श्री शंभु सोमनाथ देव स्वयंभू ठाकुर एठारे गोटे विराट आंब वृक्ष थिला आमर पश्चिम पटे सेठारे गोटे भक्त जी कि सर्वांग कुष्ठ रोग आक्रांत होता से बसी ठाकुर पाखे अध्ययन पड़ा एवं सेठारे से ठाकुर को भजन कीर्तन जन सुबाजी आदि करुकरी ठाकुर नाम नौला किछि दिन पर ठाकुर गोटे बाणी शुणागला जे ठाकुर कहते किए से सेठारे बसिक मोर स्तुतिगान करुच से मो सम्मुख भाग को आस पूर्वपट को आस एवं मत से जनाण भोजन कीर्तन जहाँ कर शुणा ही भक्त से कही मोर तो मु अपंग अवस्था अच्छी मोर तो शरीर कुष्ठव्याधिग्रस्त मु जावासवा करना मु पड़ी रही जदि आपणकर मोर भल लगुए आप ही शंभु सोमनाथ जो पश्चिमाभिमुखी होते पश्चिमा शंभु बोली समस्ते लोक जानिले से कुष्ठव्याधिग्रस्त लोक संपूर्ण ठाकुर आदेश नील पक्षी स्नान कर आदेश आमर उत्तर पटरे गोटे बट वृक्ष था से बट वृक्ष मूल को आसला सेठारे ठाकुर प्रसाद रूपे 7टी कदली पाई से 7टी कदली खाइबा परे से
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ରୋଗମୁକ୍ତ ହବା ପରେ ସେ ଆମର ସେଇ ପଶ୍ଚିମାଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇ ଭସ୍ମ ବଳି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଗାନ ଶୁଣାଇଥିଲା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମାମୁଖୀ ହବାର ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହଁ, ଅଲୌକିକ ଏ କାହାଣୀ ଯୋଉଥିରେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭାଇନା ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏଟା କଣ? ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଏ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଘଟଣା। ଇଏ ଆମର ଏଠାରେ ରଥପୁର ଗଡ଼ରାଜା ଥିଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଯାହାକି ପାଣ୍ଡିଆ ବଣ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ହାତୀଖମା ଆମର ପୂର୍ବ ପଟେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଖାତ ଯାହାକି ଯୋଉଟା ହାତୀଖମା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। ସେ ଖାତ ବି ଏବେ ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ 60 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ତାରି ପାଖରେ ସେଟା ଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ପୋତା ଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଥିଲା, ସେ ଏବେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ସେଇ ସମୟ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ପାଟ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଈଆଳ କିଛି ଗାଈ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲା। ସେଇ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ପଶୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଗାଈ ସବୁଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଆପେ ଆପେ କ୍ଷୀର ଧରୁଥିଲା ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସେଇ ଗାଈଆଳ ତାର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଇ ଗାଈର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରି କାଳି ଗାଈର ପଶ୍ଚାଧାବନ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ଆପେ ଆପେ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଧରୁଛି ସେଇ କାଳି ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଏଇ କଥା ଦେଖିକିରି ସେ ସେଠାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ 5ଟି ମାଙ୍କଡା ପଥର ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ସେଠାକୁ ପାଟପୁଟୁଆର ଧରି ସମସ୍ତ ପାଟପୁଟୁଆର ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଶିବ ଶକ୍ତିର କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଇଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଐତିହ୍ୟ ଠାକୁର। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆବିର୍ଭାବ ବି କଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ନିଜେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଠାକୁର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଓଡିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ଠାକୁର। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକଧାରୀ ମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠାରେ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠାରେ ବିରାଟ ପଞ୍ଚୁଦଳ ଯାତ୍ରା, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚୁଦଳ ଯାତ୍ରା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଉପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେମିତି କି ଆମର ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚୁଦଳ ମେଳନ ସାରା ଓଡିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 1636 ମସିହାରୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହଁ, ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁଦଳ ମେଳନ ଚାଲିଛି। କଣ ୟାର ଏଇ ପରମ୍ପରାର ପଛରେ ଇତିହାସ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମେଳନର ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଆମର ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ସୋମନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ଦଳକୁ ଡକେଇ କେମିତି ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ କରିବା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ସେମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ 5-7 ଜଣ ଏକାଠି ହେଇକରି ପ୍ରତି ଘରୁ କିଛି କିଛି ମୁଠି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଘରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଠାଏ ଲେଖା ଚାଉଳ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚାଉଳକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ସବୁ ସେ ଯାତ୍ରାର ମାନେ କେମିତି କରିବେ ତାର ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଯାତ୍ରାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମାଶମ୍ଭୁ ସୋମନାଥ ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆମର ଥିଲେ ଏଠି। ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଗୋପାଳଜୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ମଠ ଠାକୁର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି।
ସେଇ ତିନି ଠାକୁର ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଅଣାଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋଳ ହେଇ ପ୍ରାୟ 108 ଦୋଳ ଆମର ମେଳନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିରାଟ ଯାତ୍ରାର ହୁଏ। ସେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆଗରୁ ତ ଏଇ ବଜାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଯାତ୍ରାରୁ କୌଣସି ଝିଅ ଝିଆଣିଆ ବିବାହର ପର୍ବପର୍ବାଣିର ସାମଗ୍ରୀ ସେଇ ଯାତ୍ରାରୁ ସମସ୍ତେ କିଣୁଥିଲେ। ମାନେ ଚକି ଘରଣା ଆଲମାରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଧରି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉନା କାହିଁକି ବର୍ଷକର ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ କିଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ବି ସେଠାରେ ସବୁ ଅପେରା ଫପେରା ପଡନ୍ତି ଆଉ ଚାଷ ଜିନିଷ ଚାଷ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ସବୁ କିଣାବିକା କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଏଠି କହନ୍ତି ଯେ ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କର ପଞ୍ଚଦୋଳ ମିଳନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ମାନସିକ ନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ବାଣ ମାନସିକ କରନ୍ତି। କଣ ୟା ପଛରେ ମହତ୍ଵ? ନାଇଁ ଭୋଗ ମାନସିକ କରନ୍ତିନି ତା ନୁହେଁ, ଭୋଗ ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ବାଣ ବି ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଆସି ମାନସିକ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ କି ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ କି ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣ ଗଛ ଦେବି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତସବାଜିର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ଯାହାକି ଏପରି ବାଣ ବିରାଟ ବାଣ ପଡିଆ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯେତିକି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବେ। ଠାକୁର ଆମର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ଠାରୁ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ବାହାରିବେ ମେଳନ ପଞ୍ଚଦଳ ଦିନ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ମାନସିକ ବାଣ ଗୁଡିକ ଫୁଟି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମାନସିକ ବାଣ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ। ଠାକୁର ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଣ ଫୁଟି ଚାଲିଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆମର ବାଳମୁକୁନ୍ଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର ବାରାହି ଦେବୀ ଯେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆମର ବାରାହି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବାଣ ଗୁଡିକ ଫୁଟିଥାଏ ତାହା ସମସ୍ତ ବାଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ମାନସିକ ବାଣ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନସିକ ଏତେ ବାଣ ଫୁଟିଥାଏ ଏଇ ପଡିଆ ଭିତରେ। ସେଇଠୁ ଆମର ସବୁ ଠାକୁର ଏକାଠି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମେଳନ ଅଭିମୁଖେ ସେଇଠାରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତସବାଜି ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଆଖପାଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ସବୁଆଡୁ ଆତସବାଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣୁଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି ହଁ କରାଯାଏ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତସବାଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମ କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉ ଯାହାର ବାଣ ଭଲ ହବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଳନ କମିଟି ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାଉ। ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ କହିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଛ ବାଣ ଯୋଉଟା ବହୁତ ହୁଏ ନର୍ମାଲି ଯୋଉଠି ସବୁ ଆତସବାଜି ହୁଏ ଏଇ ବାଣର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିନି। ନାଇଁ ଏଠି ହଉଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଡିଆ ଆମର ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ପଡିଆ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରଠୁ ମେଳନ ପଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଆଉ ସେ କଭର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସକାଶେ ସେ ପଡିଆ ଛଡା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପଡିଆରେ ବାଣ ଫୁଟେ କୌଣସି ଲୋକର ବି କ୍ଷତି ହଏନି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବାଣ ଫୁଟେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣରେ କୌଣସି ଲୋକ ମରିବା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏତେ ବାଣ ଫୁଟେ ସେ ରାସ୍ତାର ଯିଏ ଯାହା ପାଲିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଲି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାଲିରେ ଯାହାର ଯୋଉ ଆତସବାଜି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 40-45 ଦଳ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବାଣ ଆତସବାଜି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆତସବାଜି ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ବି ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ବାଣ ଯୋଉ ଗଛ ବାଣ କହିଲେ ଗଛ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଲିରେ ସେ ପ୍ରାୟ 500-600-1000 ଗଛ ଏମିତି ବି ପୋତା ଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସିନା ନ ଦେଖିଲେ କିଛି ଏତେ ବାଣରେ ତ ରାତି ପାଇଯାଉଛି। ରାତି ତ ପାଇଯାଏ ରାତି ପାଇଗଲେ ବି ବାଣ ପୁଣି ବଳେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ନଅଟ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବାଣ ସେମିତି ମଡ଼ା ଚାଲିଥାଏ ଠାକୁର ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବାଣ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବଳିଥାଏ ସେ ପୁଣି ମେଳନ ଦିନ ପୁଣି ବହୁତ ବାଣ ବି ଫୁଟେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ବାଣ ଏତେ ପ୍ରିୟ କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ମୂଳରୁ ଯେବେ ବାବା ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ବାଣର ପ୍ରଚଳନ ନା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ବାଣ ଏଇ ବାଣ କାଳେ ମାନେ ନଥିଲା କଣ ବି। ହଠାତ୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଇଏ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଥିରେ କିଛି କିଛି ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା ଆମର ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ପାଖର ଆତସବାଜି ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ବାଣ ହିଁ ଫୁଟୁଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଣ ସେ ବାଣୁଆ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଗ ଏଠିକି ମନ୍ଦିରଠି ବାଣ ଫୁଟିଲେ ହିଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବେ ନହେଲେ ବାହାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜରେ ଥିଲା ଯେ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମେଳନ ପଡିଆରୁ କୋଠ ଭୋଗ ଆସିବ। କୋଠ ଭୋଗ ସହିତ ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ଏତେ ମାନେ ଆଲୋକ ମାଳା ନଥିଲା ଆତସବାଜି ସେତେବେଳେ କରିକି ନଉଥିଲେ। ଆଲୋକ ମାଳା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କିରୋସିନ ଲାଇଟ ଯାହା ଥିଲା ଡେ ଲାଇଟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ ସେଇ ଲାଇଟ ହିଁ ଆସେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ଝାରବତୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା ମେଳନ ଯାକ ସିଏ ବି ଚାଲିଥିଲା ଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ମେଳନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଲାଇଟ ଆସିବ ମେଳନ ପଡିଆରୁ ଲାଇଟ ଆସିବ ଭୋଗ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ସେଠାରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଜସଜା ସରିଥିବ ଠାକୁର ଏଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ପାଟ ଅଗଣାରେ ସେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଠ ଭୋଗ ଆମ ସେବାୟତଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କୋଠ ଭୋଗ ଏବଂ ମେଳନ ପଡିଆରେ ଆସିଥିବା କୋଠ ଭୋଗ ସେଠାରେ ଲାଗି କରାଯିବ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ଦୋଳରେ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଦୋଳରେ ବିଜେ କରି ସମସ୍ତ ପଟରେ ଠାକୁର ବାହାରିବେ ସେଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ହିଁ ବାଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଣ ଫୁଟିଲେ ଠାକୁର ହିଁ ଏଠାରୁ ବାହାରିକିରି ମେଳନ ପଡିଆ ତେଣୁକରି ସେଇ ପରଠାରୁ ବୋଧେ ବାଣ ଲୋକମାନେ ସେଇଠାରୁ ତ ଅଧିକା ହେଇ ଚାଲିଲା ସେ ମାନେ ଆମ ଗାଁରୁ ଯେତିକି ମାନେ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଲେ ତା ବୋଧେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ମାନସିକ ସେଥିରେ ଧାରୀ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ହଁ ବାଣ ସେଇଠୁ ମାନସିକ ତେବେ ଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହେଇଛି ଏଇଟା 100% ସତ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆକଳନରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣାରେ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏଇ ବାଣ ପାଇଁ? ବାଣରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଣୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଏନି ଆମର ତାଙ୍କର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଲି ନିଅନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ସେଇ ପଇସା ହିଁ ନିଅନ୍ତି ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ତ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଦିଆଯାଏନି ଗୋଟେ ରାତିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ପଡିଯାଉଛି ପଢା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ନେଇକି ସେମାନେ ବାଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବାଣରେ ନିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାହୁଏ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଯାତ୍ରା 80ଟା ଦୋଳ ଆସନ୍ତି କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି? ହଁ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମ ସେବାୟତ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ମେଳନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଆମର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏଇ ମେଳନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ହିଁ ସୋମନାଥ ଦେବ ଯିଏକି ଏଡେ ବଡ ଯାତ୍ରା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ଘଟେ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ କଥା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିବ ସେ ଅଙ୍ଗେଲି ହେଇଥିବେ ଏତେ ଯେ ସମାଗମ ଏତେ ଗାଡି ଘୋଡା ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଏତେ ଆତସବାଜି ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ମୋ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିନାହାନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମାସମ୍ଭୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଅଲୌକିକ କଥା ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ବାବାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ
ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସଜାସଜ ସରିଲା ପରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତିରେ ଆମର ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ବାଳଭୋଗ ଖଇକରା ଉଖୁଡା ଏହା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଆଳତି ସରିବା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଧୁଆ ଧୋଇ ଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇବା ସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୁଡି ଧୂପ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ନ ଆଉ ଡାଲମା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିଦିନ ନୀତି ସେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ ହୋଇଥାଏ। ପହଡ ପଡିଥାଏ। ପହଡର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପୁଣି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଧୁଆ ଧୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖଇକରା ଉଖୁଡା ଲାଗି କରାଯାଏ। ସେଇ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡସିଂହାର ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ ଏ ହେଲା ନୀତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ପର୍ବ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର 12 ମାସରେ 24ଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅଛି। ଚତୁର୍ଦଶୀ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ଠାକୁର ବେଢା ବୁଲନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ରାତ୍ରିରେ ବେଢା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ 3 ଘେରା ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। କରିସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଳି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ପାଳିଆ ଥିବେ ତାଙ୍କରି ଭୋଗ ହିଁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। 24 ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦଶୀ 24 ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ସେଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ହିଁ ଡକାଯାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଡକାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଶମ୍ଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁ ଚତୁର୍ଦଶୀରେ 24 ଚତୁର୍ଦଶୀରେ ତାଙ୍କୁ ମହାଦୀପ ଡକାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ଜାଗର ଦିନ ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଢା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥାଏ। ବେଢା ଭିତରେ କଣ ବେଢା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହା ଅଭିଷେକ ହେଇଥାଏ। ରାତିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭିଷେକ ପରେ ଠାକୁର ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ସେଇଭଳି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ 3 ଘେରା ପୁଣି ବୁଲନ୍ତି। ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠେ ଏବଂ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶଙ୍ଖୁଡି ଧୂପ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ରାତି 3ଟା 4ଟା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହଉଛି ଆମର ଡଙ୍ଗା ଭସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରାତି ଯାକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ପରେ ଏଇଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ଯାକ ବି ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଇଏ ଗଲା ପର୍ବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବ ଆମର ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦଶମୀ ଦିନ ହୁଏ ଭିତରଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦଶମୀ ଭିତରଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଏକାଦଶୀରେ ଆମର ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଭୋଗ ଖାଇସାରି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ତା ପରଦିନ
ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ବଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଖାଆନ୍ତି ଭୋଗ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମର ପୁଣି ହରାଜପୁରରୁ କିଛି ଅଂଶ ଖାଇକିରି ଭଁସର ଯାଆନ୍ତି। ଭଁସର ନିମ ବସନ୍ତ ଏଇ ଗାଁ ଦୁଇ ଗାଁଙ୍କ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେଠା ଭଁସର ଗାଁ ଆମର ଠାକୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଠାକୁର ମିଶିକିରି ସେ ଗାଁ ଯାକ ଦୁଇ ଗାଁ ଯାକ ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ଫେରନ୍ତି ହରାଜପୁରରେ ଗୁଆସିଂହଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଠାରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉଠି ଗାଁର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଗାଁ ଯାକ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ସେଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ସାରିବା ପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଦିନ ଚତୁର୍ଦଶୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଢା ଆଦି ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ପୁଣି ସେଇଦିନ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ବଙ୍ଗ ଖାଇକିରି କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ରାତି ଯାକ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁଦିଆରେ ରହି ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେଠାରେ ପଥର ଚକଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ପତିତ ପାବନ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାର ଆମର ଠାକୁର ଶିବ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ଠାକୁର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଠି ସେଇ ପଥର ଚକଡାରେ। ସେ ଠାକୁର ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ। ହରିହର ଭେଟ ମେଳନ ହେଇକି ସେଠାରେ ଠାକୁର ସେଠାରେ ଫେରନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାୟ 8ଟା 9ଟା ପରେ ଏଠାରେ ଆମ ଏଠାକୁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହରିହର ଭେଟ ହେଇଥାଏ। ହରିହର ଭେଟ ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଦୋଳବେଦୀକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଦୋଳବେଦୀରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆମର ହୋମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପଠନ କରାଯାଏ। ନୂତନ ପଞ୍ଜିକା ପଠନ ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ସେଠାରେ ଆମର କୋଠ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। କୋଠ ଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଶଙ୍ଖୁଡି ଧୂପ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଶଙ୍ଖୁଡି ଧୂପ ଲାଗି ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଡ ପଡିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ ପଞ୍ଚୁଦଳ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସିଏ ବି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳିଆ ଯାତ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ବି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯୋଡି ହେଇଛି। ହଁ ହଁ, ସେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ଏଠି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୁଣି ବି ବନ୍ଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲୀଳା ସବୁ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ପୂଜାରୀ ହିସାବରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା ଦିଅନ୍ତି, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି? ଏହାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ହଁ, ସେ ବହୁତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଇଛି। ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ହେଇଥିଲା। ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଥରେ ଠାକୁର ଆମର ମେଳଣ ପଡିଆରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର କିଛି ସେବକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଇଏରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ମହାସ୍ନାନ ହେବେ, ମହାସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିଛି ରହିଛି, ସେଗୁଡା କରାଯିବା କଥା, କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଆମ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ନାଗସାପ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଭୟାତୁର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବାପା ବି ଆମର ସେଠି ଥିଲେ। ସେ ଭୟାତୁର ହେଇକିରି କଣ କାରଣ ସେଠୁ ଯୋଉ ସେବକ ଥିଲେ ସିଏ ଆସି ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଠାକୁର ମହାସ୍ନାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେୟା ହିଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବା ପରେ ସେ କାମ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ସେ ସେଠୁ ସେ ସାପ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଉ କେହି ତାପରେ
ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାହେଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ହଁ ହଁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଠାରେ ତାପରେ ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଏଠି ଚୋରି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଚୋରି ଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା ଧରିବା ପାଇଁ ଚୋର, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମନକୁ ଧରା ପଡିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଣିକିରି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ପଇସା ହୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ବାହାରେ ଆମର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ତାଡିକି ସମସ୍ତ ପଇସା ନେଇଯାଇଥିଲା। ନେଇ ଯିବା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ସେ ପଇସାକୁ ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପଛେ ପଛେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଗୋଡେଇଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେ କଣ ଘଟଣା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କର ମାନିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ସୋମନାଥ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ହୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଇସା ନେଇଯାଇଛି। ସେ ପଇସା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ସେ ପଇସା ଆଣିକିରି ଫେରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା, ସେଇଠୁ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ନାଗ କୁଆଡେ ଗଲା। ଏବଂ ସେ ଆସିକି ନିଜେ ଆସିକିରି ନିଜ କଥା ସେ ଚୋରି କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ପଇସା ଆଣିକିରି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋର ପଶିଛି ତାକୁ ସାପ ଜଗୁଛି। ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଗୁଟା ସେଇଗୋଟା ତାକୁ ଜଗିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ଖାଲି ସାପ ଗୋଡେଇଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି କିଛି ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିଛି ଠାକୁର ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଏଠି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା ବୁଢୀ ଗୋଟିଏ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଡାହାଣ ପଟ ଗାଲଟି ଭୁଲ କହିଲି ବାଁ ପଟ ଗାଲଟି ତାର କଣା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଏ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେ ତାର ମାନେ କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଦୁକ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସେ ମାନେ ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କି ଖରା କି ବର୍ଷା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ଆସିବ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଗଲେ ଯାଇକିରି ଯାହା ଖିଆପିଆ କରିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ଦେଖିବା ସମୟର କଥା ଇଏ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ହରିହର ଭେଟ ସମୟରେ ଘଟଣା, ମୋ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଣ୍ଟା ପଶିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମତେ ଦଉଥିଲା କି ମୁଁ ଚାଲିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ସେଦିନ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନୀତି ପିଲାମାନେ କରିବେ, ମୁଁ ତ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ଯାହା ହବ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଠିକ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ସେ କଣ୍ଟା ଏମିତି ମନକୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ମୋର ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇକିରି ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି କରିବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହାଠୁ ସେବା ଅଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଠାକୁର ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ। ମହିମାମୟ ଠାକୁର ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ବି ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଆସିବେ ଏଠିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଯିଏ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେହି ବିଫଳ ହେଇକରି ଏଠାରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନସିକଧାରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀଳ ପକ୍ଷୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକରେ ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଛି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିକି ଏଠି ଗୁଆ ନଡିଆ ବସେଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହଉ ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ ବା ଯୋଉଥି ପାଇଁ ହଉ ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମାମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭାଇନା ଆଜିର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ସହିତ ଯୋଡିକି ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ତମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ତାଙ୍କରି କୃପା ହିଁ ଜଗତ ଚାଲିଛି।
ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା, ନିଜର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସତ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର ମାନେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ କହିବା। ତାର କିଛି ପଚାରିବି, ବାବା ସୋମନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ପ୍ରଭୁ, ପିତା, ସଖା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଏଇ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଖା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିତା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାତା, ସିଏ ହିଁ ସବୁ ଆମର। ଆଉ ଆମ ସବୁ କହିଲେ ଚଳେ, ଠାକୁର ଆମର ସବୁ ତ ସର୍ବସ୍ୱ ଆଉ। ବାବାଙ୍କର ଏଠି ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ? ବାବାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବେଶ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବେଶ ଜାଗରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ସଜାଯାଏ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ସାଜସଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପର୍ବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ବାହାଘର ଯେମିତି ମାନବିକ ଢଙ୍ଗରେ ହୁଏ, ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଠାକୁର ମୁହଁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବାହାଘରରେ ଆମେ ଆମ ବାପା ଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଭୂମିକାରେ ରହି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମେଳଣର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ନା ବାଣର ତୋରଣୀ? ଦୁଇଟା ମାନେ ଇଏ ତ ଅବିରର ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳର ଯାତ୍ରା ଇଏ, ଅବିରର ଯାତ୍ରା ଇଏ। ଠାକୁର ଅବିରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ମେଳନ ପଡିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅବିର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ। ଏମିତି ଫଗ ମାନେ ବୁଲି ଲୁଚା ଯାଉଥାଏ, ଫଗର ପାହାଡ ସେଠାରେ ଗଦା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଯାହାକି ବାଣ ବି ମରା ହଉଥାଏ, ଆତସବାଜି ରାତି ଯାକ ବାଣ ଫୁଟୁଥାଏ। କଣ କି ଭଳିଆ ବାଣ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଣ ଦେଖିବେ। ହରିରାଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆତସବାଜିର ଖେଳ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାଣୁଆ ମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ, ଦେଖିଥିବେ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୟ ଭୋର ନା ରାତି? ଭୋର ନା ରାତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥାଏ। ସେ ଆଉ ସକାଳେ ତ ଭୋରରୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ସମୟ। ବାବାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କଣ କହିବେ? ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପଦାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଇଏ ଅତୁଳନୀୟ, ମାନେ ଅବିଶ୍ଵସନୀୟ ଏ ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କର, ମାନେ ଅନୁଭବ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ। ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ସତରେ ମନକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀଳ ପୋଖରୀରେ କେବେ ସ୍ନାନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀଳ ପୋଖରୀ, ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି ରୋଗ ଶୋକକୁ ହାରିଦିଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଭେଟ ହବ ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାପ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ହର ହର ମହାଦେବ।